Good morning, students. Welcome back to the computer science class. Last class la naam flow of control அப்படிங்கிற லெசன்ல iterations or loops அப்படிங்கிற செக்மெண்ட்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்கோம். Iterations or loops அப்படின்னா வேற ஒன்றும் இல்லை. One block of statements are executed repetitively until the specified condition is true. There are three kinds of loops or iteration statements available in C++: for, while, do while. இதுல first for loop பார்த்துட்டு இருக்கோம். In this for loop, for is the keyword. Then within the bracket, there are three segments: initialization, semicolon, test expression, semicolon, update expressions. The segments are separated by semicolon. Okay. Then body of the loop statements within the curly braces. So initialization segments is the starting point of the execution. It's executed only once. Immediately it transfers the control to test expression. Test expression check the conditions. Whether the condition is true, it will execute all the body of the loop statements one by one. Then transfers the control to update expressions. Update expressions alters the control variable. Control variable is the initialized in initialization section, which controls the entire processing of the loop. So that must be updated here. After the updation, it will transfer the flow of execution to test expression again. So for these three segments, initialization executed only once when the loop execution commences or begins, then never executed. In test expression and update expressions, again and again executed. Test expression before the body of the loop statements checked. Body of the loop statements executed for each iteration. After each iteration or each cycle, update expression will be executed. When the test expression results false, the loop processing comes to an end. Immediately transfers the control to the next statement. These are the things we already seen in last class. போன கிளாஸ்லேயே நம்ம இதை பார்த்து முடிச்சிட்டோம். என்னுடைய ப்ராசஸிங் பார்த்து முடிச்சிட்டோம். When the body of the loop is a single statement அப்படின்னா we need not to give the open close curly brace. At the same time, we need not don't put semicolon at the end of the for loop. For loop statements must be end with semicolon, not for condition not end with semicolon. If condition not end with semicolon, likewise. Switch expression not end with semicolon, likewise. For loop also not end with semicolon. The statements, body of the loop statements must be end with semicolon only. At the same time, one important point you have to remember always: if the body of the loop is a single statement, open close curly brace is optional one. Okay, these are the things we already committed. Then now we are going for variations of for loop. In this, நீங்க இதுல மூணு முக்கியமான விஷயம் தெரிஞ்சுக்கணும். என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, வேரியேஷன்ஸ் ஆஃப் ஃபார் லூப்ல இருக்கக்கூடிய செக்மெண்ட்ஸ்ல தான் வேரியேஷன்ஸ் இருக்கு. என்னென்ன வேரியேஷன்ஸ் இருக்கு? இந்த செக்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே செப்பரேட் பை செமிகோலன். இனிஷியலைசேஷன், தென் டெஸ்ட் எக்ஸ்பிரஷன் ஆர் கண்டிஷன், தென் அப்டேட் எக்ஸ்பிரஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த மூணு பார்ட்டுமே ஆப்ஷனல் ஒன். ஸோ எந்த பார்ட் வேணாலும் இருக்கலாம், எந்த பார்ட் வேணாலும் இல்லாம இருக்கலாம். பட் the segment separator there must be in. கண்டிப்பா இருக்கணும். அதாவது ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் இல்லாம இருந்தாலும் எடுத்தோடனே செமிகோலன், தென் செகண்ட் பார்ட் செமிகோலன், தேர்ட் பார்ட் கொடுக்கணும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு பார்ட் இல்லாம கொடுக்கலாம். செமிகோலன், தேர்ட் பார்ட் மட்டும் கொடுக்கலாம். ஸோ in all these three segments, all the segments are optional. You can use all three segments or any two segments or any one segment. But segment separator semicolon must be therein. அதை நாம இப்போ ஒவ்வொன்னா பார்க்கலாம் எப்படி அப்படின்னு. இப்போ இந்த ஃபார் லூப்ல இப்போ இனிஷியலைசேஷன் அப்படின்னு சொன்னோம். இப்போ இந்த இனிஷியலைசேஷன் இதுதான் கண்ட்ரோல் வேரியபிள் அப்படின்னு சொன்னோம். ஏன்னா ஐ தான் கண்டிஷன்ல செக் பண்றோம், ஐ தான் அங்க ஆல்டர் பண்றோம். ஸோ இனிஷியலைசேஷன்ல எந்த வேரியபிள் இனிஷியலைஸ் ஆகுதோ அதே வேரியபிள் தான் கண்டிஷன்ல செக் பண்றோம், அதே வேரியபிள் தான் என்ன பண்றோம், ஆல்டர் பண்றோம். ஸோ திஸ் வேரியபிள் இஸ் நோன் as control variable or condition variable sometimes called. This control variable
controls the entire loop processing. That means how many times it will execute when it will exit from the loop. எத்தனை டைம் எக்ஸிக்யூட் ஆகணும், லூப்பை விட்டு எப்போ எக்ஸிட் ஆகணும் அப்படிங்கிறத டிட்டர்மைன் பண்றதே this control variable. ஸோ லூப்பினுடைய ப்ராசஸிங்கை கண்ட்ரோல் பண்றதுனால தான் அதுக்கு நேம் இட் செல்ஃப் கால் கண்ட்ரோல் வேரியபிள், which controls the entire iterations of the loops and when the loops comes to an end. இந்த ரெண்டு விஷயத்தையும் டிட்டர்மைன் பண்ணுது. தென் இப்போ இங்க நீங்க பாத்தீங்கன்னா இங்க நம்ம இந்த 3 செக்மெண்ட்டுமே ஆப்ஷனல் சொன்னோம். இந்த செக்மெண்ட் ஆப்ஷனல், இந்த செக்மெண்ட் ஆப்ஷனல், இந்த செக்மெண்ட் ஆப்ஷனல். அப்ப 3 செக்மெண்ட்டுமே இல்லாம இருக்கலாமா? இல்லாம இருக்கலாம். எப்படி இருக்கலாம்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் i is equal to 1 நம்ம நேத்து கொடுத்த மாதிரியே பார்க்கலாம். i is less than 10 less than or equal to 10, then என்ன கொடுக்கிறோம்னா i plus plus அல்லது பிளஸ் பிளஸ் ஐன்னு கூட கொடுக்கலாம். ப்ரிஃபிக்ஸ் போஸ்ட்ஃபிக்ஸ் ரெண்டும் ஒன்று தான், நம்ம ஏற்கனவே பார்த்ததான். பிளஸ் பிளஸ் ஐன்னு கொடுக்கலாம். இப்போ இந்த லூப் என்ன ஆகும்? 1 to 10 வேல்யூஸை பிரிண்ட் பண்ணும், 1 by 1 பிரிண்ட் பண்ணும். இதை நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்? சேவ் பண்ணிக்கலாம், தென் ரன் பண்ணலாம். F11 எக்ஸிக்யூட், கம்பைல் அண்ட் ரன் F11. What will be the output you get? 1 2 3 4 5 6 10 11. 11ங்கிற வேல்யூ எப்படி வந்துச்சு அப்படின்னா லூப்புக்கு வெளியில நம்ம இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் டிஸ்பிளே பண்ணனால வந்துருச்சு, இல்லைன்னா வந்திருக்காது. நீங்க அதையும் செக் பண்ணிக்கங்க. Alt Fs, then execute, compile and run your F11. ஸோ இப்போ 10 வரைக்கும் தான் வந்திருக்கு, பார்த்தீங்கன்னாவே தெரியும். ஸோ அப்போ நம்ம இந்த ப்ரோக்ராமை நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்றதுல இந்த செக்மெண்ட் இல்லாம கொடுக்க முடியுமா? இனிஷியலைசேஷன் செக்மெண்ட் இல்லாம கொடுக்கலாமா? கொடுக்கலாம். எப்படி கொடுக்கலாம்? கண்ட்ரோல் எக்ஸ் கட் பண்ணிருங்க, இங்க கொடுக்கணும் பிஃபோர் த லூப் ஸ்டார்ட். ஸோ எப்படி இருந்தாலும் லூப் தொடங்கும் போது ஒரு டைம் எக்ஸிக்யூட் ஆகுது, ஒரே டைம் தான் எக்ஸிக்யூட் ஆகுது. ஸோ லூப்னுடைய பிகினிங்க்கு முன்னாடி கொடுத்துட்டோம்னா அந்த பார்ட் ஆப்ஷனலா இருக்கலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் செக்மெண்ட் ஆப்ஷனல். ஓகே, நான் இதை இப்போ ரன் பண்றேன், சேவ் பண்ணிக்கிறேன், then execute, compile and run. Same output 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ஸோ லூப் முன்னாடியே கண்ட்ரோல் வேரியபிள ஒரு அசைன்மெண்ட் ஸ்டேட்மெண்டா அசைன் பண்ணிட்டோம். அதனால லூப் தொடங்கும் போது என்ன செய்யுதோ அதை முதல்லயே செஞ்சிருது, லூப் தொடங்குறதுக்கு முன்னாடியே செஞ்சிருது, அவ்வளவுதான். ஸோ அதுக்கு அடுத்து என்ன பண்றோம்? இன்கிரிமெண்ட் பார்ட், இந்த பார்ட்டை கட் பண்றேன். இந்த பார்ட்டை கட் பண்ணிட்டுனா என்ன பண்ணலாம்? ஸோ லூப்புக்குள்ள நான் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட், இன்னொரு ஸ்டேட்மெண்ட் இன்க்ரீஸ் பண்றேன். இன்க்ரீஸ் பண்ணாவே நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கண்டிப்பா அதை 2 ஸ்டேட்மெண்டா தான் நான் டிஃபைன் பண்ண முடியும். பிளஸ் பிளஸ் ஐ செமிகோலன். அதாவது இந்த லூப்னுடைய பாடி எக்ஸிகியூஷன் கம்ப்ளீட் ஆனதுக்கு அப்புறம் இந்த செக்மெண்ட்டுக்கு போகுது, அப்டேஷன் செக்மெண்ட்டுக்கு போகுது. அந்த அப்டேஷன் ஸ்டேட்மெண்ட்டையே லூப்னுடைய கடைசி ஸ்டேட்மெண்டா கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னா அப்ப இங்க போய் பார்க்கும், எதுவும் இல்லையா, உடனே இம்மிடியேட்டா இங்க டிரான்ஸ்ஃபர் ஆயிரும். ஸோ அப்டேஷன் பார்ட் லாஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் த லூப் பாடியாவும் நாம இன்செர்ட் பண்ணிக்கலாம். அப்போ அப்டேஷன் பார்ட் ஆப்ஷனல் 1, அப்டேஷன் பார்ட்டும் கொடுக்க தேவையில்லை. ஸோ இதை நான் ரன் பண்ணி பார்க்கலாமா? தாராளமா ரன் பண்ணி பார்க்கலாம். கண்டிப்பா நீங்க ஓப்பன் க்ளோஸ் கர்லி பிரேஸ் கொடுக்கணும். ஏன்னா இங்க this loop consists of 2 statements. Body of the loop consists of 2 statements. So there must be open close curly brace. Execute, compile and run. What will be the output you obtain? The same output. So first segment கொடுக்கலாம், லாஸ்ட் செக்மெண்ட் கொடுக்கலாம், செகண்ட் செக்மெண்ட் மட்டும் கொடுத்துற. செகண்ட் செக்மெண்ட்டும் இல்லாம இருக்கலாமா? தாராளமா இருக்கலாம். delete. ஸோ எந்த செக்மெண்ட் வேணாலும் இருக்கலாம், எந்த செக்மெண்ட் வேணாலும் இல்லாம இருக்கலாம். பட் இந்த சின்டெக்ஸ்ல ஃபார்ங்கிற கீவேர்டும் ஓப்பன் க்ளோஸ் பிராக்கெட்டும் 2 செமிகோலனும் கம்பல்சரியா இருக்கணும். whenever you define for loop, these must be compulsory. If it is a single statement, open curly brace is optional. Otherwise, open curly brace 2 or more statements means that also compulsory. So initialization before for loop, updation last statement of the for loop கொடுத்தாச்சு, body of the for loop கொடுத்தாச்சு.
ஸோ கண்டிஷனையும் நான் இங்கே செக் பண்ணலாம். இப்போ நான் ஐயை பிரிண்ட் பண்ணுறேன், இங்கே கண்டிஷன் செக் பண்ணுறேன். இஃப் ஐ இஸ் கிரேட்டர் தேன் 10, ஐ கிரேட்டர் தேன் 10, அப்போ என்ன பண்றேன், ஒரு சிம்பிள் இஃப் நான் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். ஐ கிரேட்டர் தேன் 10 அப்படி இருந்தா என்ன பண்ணணும், பிரேக் செமிகோலன். கிரேட்டர் தேன் 10 10க்கு மேல போகும்போது தான் பிரேக் ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகும். ஸோ திஸ் லூப் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் 1 2, the entire if consists of a single unit 2, then 3 statements. So first statement execute ஆகுது, then second statementல condition check பண்ணுது, இது ட்ரூவா இருந்தா தான் அவனுடைய sub statement execute பண்ணும். அந்த body of the if statement will be visible, otherwise இங்க போயிடும். So this always falls for first 10 times. ஏன்னா 2 3 4 5 6 7 10 10 is greater than 10 கூட false தான். 11 தான் இங்க வரும். அப்ப நம்மளுக்கு அவுட்புட் என்ன வரைக்கும் கிடைக்கும், பிளஸ் பிளஸ். இங்க ஐ டிஸ்பிளே பண்ணி இங்கேயே ஐ பிளஸ் பிளஸ் கொடுத்துரும். இல்ல அப்படின்னா 11 வரைக்கும் வரும். ஏன்னா நம்ம இங்க 10 அப்படிங்கிற கம்பேரிஷன் 11ங்கிற கம்பேரிசன் இங்க நடக்கிறதுக்கு முன்னாடியே நம்ம 11 ஒரு டைம் பிரிண்ட் பண்ணிருந்தனால 11 வரைக்கும் பிரிண்ட் ஆகும். இல்ல அப்படின்னா ஐ பிளஸ் பிளஸ் ப்ரீவியஸ் ஸ்டேட்மெண்டா கொடுத்துக்கணும். சரி, நம்ம இதை செக் பண்ணி பார்க்கலாம். ஆல்ட் எஃப் எஸ் F11 execute F11. What will be the output you obtain? 11 வரைக்கும் எடுத்துச்சு. இல்லை சார் 10 வரைக்கும் தான் கிடைக்கணும். ஸோ இதை இந்த அப்டேஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் நான் என்ன பண்ணிடுறேன் அப்படின்னா ப்ரீவியஸ் ஸ்டேட்மெண்ட்டாக கொண்டு போயிடுறேன். ஈஃப்க்கு ப்ரீவியஸ் ஸ்டேட்மெண்ட்டாக கொண்டு போயிடுறேன். ஸோ இந்த 2 ஸ்டேட்மெண்ட் மட்டும் திரும்ப திரும்ப எக்ஸிக்யூட் ஆகும். ஸோ தேர்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபால்ஸ் ஃபால்ஸ் ஃபால்ஸ்னே வரும், அதனால பிரேக் எக்ஸிக்யூட் ஆகாது. எப்போ ட்ரூன்னு வரும் அப்படின்னா 11 வரும்போது ட்ரூன்னு வரும். ஸோ 10 வரும்போது பிரிண்ட் பண்ணிட்டு 11 மாறும்போது 11 செக் பண்ணிட்டு வெளியே வரும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நீங்க ரன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 10 வரைக்கும் தான் கிடைக்கும். ப்ரீவியஸா 11 கிடைச்சது, இப்போ ரன் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன ரிசல்ட் கிடைக்குது அப்படின்னு 10 வரைக்கும் தான் கிடைக்குது. ஸோ நாம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா எந்த செக்மெண்ட்டுமே இனிஷியலைசேஷன், டெஸ்ட் கண்டிஷன் ஆர் எக்ஸ்பிரஸ் டெஸ்ட் எக்ஸ்பிரஷன், தென் அப்டேஷன், இன்கிரிமெண்ட் ஆர் டிக்ரிமெண்ட், கண்ட்ரோல் வேரியபிளை இன்கிரிமெண்ட் பண்ணி 11 டிக்ரிமெண்ட் பண்ணலாம். அது 1 by 1 கிடையாது, 2 2 கூட இன்கிரிமெண்ட் பண்ணலாம், டிக்ரிமெண்ட் பண்ணலாம். ஐ பிளஸ் பிளஸ் ஐக்கு பதிலாக நீ எப்படி கொடுக்கலாம், ஐ பிளஸ் ஈக்குவல் டு 1 கொடுத்தாலும் ஒண்ணுதான், அல்லது ஐ ஈக்குவல் டு ஐ பிளஸ் 1 கொடுத்தாலும் ஒண்ணுதான். இதை நீங்க ரன் பண்ணீங்களோ அதே 10ங்கிற ரிசல்ட் தான் கிடைக்கும். எக்ஸிக்யூட் கம்பைல் அண்ட் ரன், அதே 10 தான் கிடைக்கும். இதே மாதிரி நீங்க ஒன் மோர் திங், ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு பிளஸ் ஈக்குவல் டு கொடுக்கறதுக்கு பதிலாக ஐ பிளஸ் 1 கொடுக்கலாம், அப்போ அதே ரிசல்ட் தான். எக்ஸிக்யூட் கம்பைல் அண்ட் ரன். ஸோ இதே ஐ பிளஸ் ஈக்குவல் டு 1க்கு பதிலாக 2 கொடுத்தாவோ அல்லது ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ பிளஸ் 2 கொடுத்தாவோ 2 இன்க்ரீஸ் ஆகும். இதை நான் எக்ஸிக்யூட் பண்றேன். எக்ஸிக்யூட் கம்பைல் அண்ட் ரன். இப்போ நம்மளுக்கு 1 3 5 7 9 வரைக்கும் தான் அவுட்புட் நம்மளுக்கு கிடைச்சிருக்கு. ஸோ நாம இந்த விஷயங்கள்லாம் நாம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியா நாம புரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ அப்டேஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது 1 by 1 தான் இன்க்ரீஸ் ஆகணும், 1 by 1 தான் டிக்ரீஸ் ஆகணும் அப்படிங்கிற அவசியமே நம்மளுக்கு கிடையாது. இட் மே பி இன்க்ரீஸ்டு 2 or 3 or வாட் எவர் வி ரிக்வயர்டு. நம்மளுக்கு என்ன வேணுமோ அவ்வளோ இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணிக்கலாம், அதை டிக்ரிமெண்ட் பண்ணிக்கலாம், அல்லது அவ்வளோ ஆல்டர் பண்ணிக்கலாம், ரொம்ப சிம்பிளா சொல்ல போனா. ஸோ 3 செக்மெண்ட்டுமே இல்லாம இருக்கு. கண்டிஷன் மட்டும் இல்லாம இருக்கலாமா, தாராளமா இருக்கலாம். அப்ப நீங்க என்ன பண்ணணும், அப்ப இந்த செக்மெண்ட்டை கண்ட்ரோல் எக்ஸ் கட் பண்ணிருங்க. கட் பண்ணிட்டு I is equal to என்ன கொடுக்கலாம், I is equal to 1. இங்க என்ன கொடுக்கலாம், I plus equal to 2 அப்படிங்கிறது நீங்க கொடுத்துக்கலாம். அப்ப எந்த பார்ட் உள்ள இல்லாம இருக்கு, இந்த பார்ட் உள்ள இல்லாம இருக்கு, கண்டிஷன் மட்டும் இல்லை, பட் செமிகோலன் கண்டிப்பா இருக்கணும். ஸோ இதை ரன் பண்ணினாலும் உங்களுக்கு அதே ரிசல்ட் 1 3 5 7ங்கிற அதே ரிசல்ட் தான் உங்களுக்கு கிடைக்கும். நான் சேவ் பண்றேன். எக்ஸிக்யூட் கம்பைல் அண்ட் ரன். இப்ப ஏன் 11ங்கிற ரிசல்ட் கிடைச்சுன்னா
கண்ட்ரோல் இங்க கண்டிஷன் செக் பண்ணுது. கண்டிஷன் செக் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இங்க போகுது. இப்ப 11 மாறும்போது நம்ம 11 ஒர்க்கா பிரிண்ட் பண்ணிடுறோம். அதனால நம்மளுக்கு 11. அப்ப இதை லூப்பு கீழே கொடுத்த ஈஃப் பிளாக் கீழே கொடுத்துருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 9 வரைக்கும் தான் கிடைக்கும். அதையும் நீங்க செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோன்னே கண்டிஷனை செக் பண்றோம். உள்ள வரும்போதே கண்டிஷன் செக் பண்றோம். கண்டிஷன் ட்ரூவா இருந்தா அதோட லூப்பை முடிச்சுக்கிறோம். பிரேக்னா லூப்பை விட்டு வெளியில போயிடணும். இர்ரெஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் கண்டிஷன் என்னவா இருந்தாலும் சரி, இந்த லூப்பை விட்டு உடனடியா வெளியில போறோம். இம்மீடியட்டா லூப்னுடைய ப்ராசஸிங்கை முடிக்காம இடையில எப்ப வேணாலும் லூப் டெர்மினேட் ஆகிறதுக்கு பிரேக் ஸ்டேட்மெண்ட் யூஸ் பண்ணும். ஸோ இது இஃப் கண்டிஷன் யூஸ் பண்ணி நம்ம டெர்மினேட் பண்ண சொல்லிக்கலாம் உள்ள. ஸோ இப்போ நீங்க இதை சேவ் பண்ணி ரன் பண்ணீங்கன்னா இப்போ அந்த 11 வராது, 9 வரைக்கும் தான் நம்மளுக்கு கிடைக்கும். எக்ஸிக்யூட், கம்பைல் அண்ட் ரன். ஏன்னா கண்டிஷனுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம அதை பிரிண்ட் பண்ண சொல்லியிருக்கோம். ஸோ இங்க ட்ரூன்னு வரும்போது பிரேக் ஆயிடுறதுனால 11 வரும்போது ட்ரூன் ஆயிரும், அதனால பிரேக் ஆயிருது. அதனால நம்மளுக்கு அந்த 11 அவுட்புட் கிடைக்கல. இதே ப்ரீவியஸா கொடுத்துருக்கும்போது நம்மளுக்கு 11 அவுட்புட் கிடைச்சது. ஸோ இதுல இருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கலாம், வேரியேஷன்ஸ் ஆஃப் ஃபார் லூப்ல நம்ம என்ன வேணாலும் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி இன்னொரு திங் தெரிஞ்சுக்கங்க, இந்த இன்ட் ஐ அப்படிங்கறதையும் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா வேரியபிளையும் உள்ளேயே டிக்ளேர் பண்ணலாம் ஃபார் லூப்ல. இது சில பாசிபிள் இல்லை, பட் C++ ஜாவால இது ஓகே. We can declare the variable wherever we use for the first time. எந்த இடத்துல ஒரு வேரியபிளை ஃபர்ஸ்ட் டைம் யூஸ் பண்றோமோ அந்த இடத்துலயே அந்த வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணலாம். டிக்ளேர் பண்ணும்போதே இனிஷியல் வேல்யூவும் கொடுக்கலாம். பட் C++ல எல்லா வேரியபிளையும் ஃபர்ஸ்டே டிக்ளரேஷன் செக்ஷன்லயே டிக்ளேர் பண்ணணும். இனிஷியலாவே நீங்க ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோடனே டிக்ளரேஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் இருந்துட்டு தான் அதுக்கப்புறம் நீங்க பின்னாடி வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணியிருந்தாலும் C++ல இந்த மாதிரி எங்க வேணாலும் வேரியபிள் எங்க யூஸ் பண்ண நினைக்கிறோமோ அங்க ஒரு வேரியபிள் உருவாக்கலாம். உருவாக்குற இடத்துலயே அதுக்கான டைப்பை சொல்லலாம். ஆனா சில அது பாசிபிள் இல்லை, C++ல மட்டும்தான் அது பாசிபிள். ஸோ இன்ட் ஐ ஃபார் லூப்புக்குள்ளேயே நம்ம இந்த வேரியபிள் இனிஷியலைஸ் பண்ணலாமா? இனிஷியலைஸ் பண்ணலாம். இப்போ நான் இதை என்ன பண்றேன், சேவ் பண்றேன், திரும்ப எக்ஸிக்யூட் பண்றேன். பாருங்க, எக்ஸிக்யூட், கம்பைல் அண்ட் ரன். நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்குது, அதே ரிசல்ட் நம்மளுக்கு கிடைக்கும். ஸோ வேரியபிள், கண்ட்ரோல் வேரியபிள் வந்து கண்டிப்பா ஒன்னா தொடக்கத்தில் இனிஷியலைஸ் டிக்ளேர் பண்ணிருக்கணும், இல்லைன்னா ஃபார் லூப்ல டிக்ளேர் பண்ணிக்கணும் அவசியம். நீங்க டிக்ளேர் பண்ணாம சொன்னீங்கன்னா அன்டிஃபைன் வேரியபிள் ஐ அப்படிங்கிற மெசேஜ் உங்களுக்கு கிடைக்கும். நீங்க செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். செக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸிக்யூட், கம்பைல், என்ன சொல்லுது, ஐ வாஸ் நாட் ஃபவுண்ட். ஸோ ஐங்கிற வேரியபிள் ஒன்னா மேல டிக்ளேர் பண்ணிருக்கணும், இன்டீஜர் ஐ செமிகோலன் டிக்ளேர் பண்ணிருக்கணும். இப்போ நீங்க ரன் பண்ணீங்கன்னா ரன் ஆகும். எக்ஸிக்யூட், கம்பைல் அண்ட் ரன். ஸோ நீங்க வேரியபிள் வந்து கண்டிப்பா டிக்ளேர் பண்ணணும். அதை டிக்ளரேஷன் பண்றது ஃபர்ஸ்டே டிக்ளேர் பண்ணலாம். அதர்வைஸ் ஃபங்க்ஷனுடைய ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்டா இருக்கலாம். அதர்வைஸ் we can declare. எப்படி டிக்ளேர் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபார் லூப் யூஸ் பண்ற இடத்துலயே நம்ம டிக்ளேர் பண்ண முடியும். சரி, ஃபார் லூப்ல இன்னும் என்ன வேரியேஷன்ஸ் இருக்கு? இன்னமும் வேரியேஷன்ஸ் இருக்கு. அதாவது ஃபார் லூப்ல நம்ம மல்டிபிள் வேரியபிள்ஸ் நம்ம என்ன பண்ண முடியும், யூஸ் பண்ண முடியும். இப்ப இன்டீஜர் i, j ரெண்டு வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணிக்கலாம். i is equal to 1, j is equal to 10. i plus plus நம்ம கொடுத்துக்கலாம், i plus plus. அதே மாதிரி j minus minus. இப்ப இங்க கண்டிஷன் கொடுக்கிறோம், i is less than or equal to 10 ஆகிற வரைக்கும் அப்படின்னு கண்டிஷன் கொடுத்துக்கலாம். இப்ப நீங்க இதை என்ன பண்ண சொல்றீங்க, ஐய மட்டும் பிரிண்ட் பண்ண சொல்லி பாருங்க. ஐய மட்டும் பிரிண்ட் பண்ண என்ன வரும், ஐ வேல்யூ ஒவ்வொன்றா இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஸோ ஐ வேல்யூ பிரிண்ட் பண்ணும்போதே பக்கத்துல ஜே வேல்யூ. இப்போ ஐ வேல்யூ மட்டும் பிரிண்ட் பண்ண சொல்லலாம், அப்புறம் ஜே வேல்யூ மட்டும் பிரிண்ட் பண்ண சொல்லலாம். ஆல்ட் F க்ளோஸ் பண்ணிடலாம், க்ளோஸ் ஆல் விண்டோஸ். எக்ஸிக்யூட், கம்பைல் அண்ட் ரன். என்ன வேல்யூ கிடைக்குது, 10 வேல்யூஸ் கிடைக்குது. 1 2. ஸோ ஜேங்கிற ஒரு வேரியபிள் எக்ஸ்ட்ரா யூஸ் பண்ணிருக்கேன் எங்க இனிஷியலைசேஷன்ல. அதே மாதிரி அப்டேஷன்லயும் ஜேங்கிற ஒரு வேரியபிள் எக்ஸ்ட்ரா யூஸ் பண்ணிருக்கேன். ஸோ இனிஷியலைசேஷன்ங்கிற பார்ட் ஆப்ஷனல், கண்டிஷன் பார்ட் ஆப்ஷனல், அப்டேஷன் பார்ட்டும் ஆப்ஷனல். ஸோ எந்த பார்ட் வேணாலும் கொடுத்துக்கலாம், எந்த பார்ட் வேணாலும் இல்லாம இருக்கலாம். அதுல ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் தான் பார்த்தோம், அதுல மல்டிபிள் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸும் இருக்கலாம், which can consist of multiple statements.
You must clear this. The multiple statements of a single segment, in this, each statement must be separated by comma. So, for loop segment separated by semicolon, segments vara multiple statements separated by comma, which may consist of multiple statements that must be separated by comma. இது நீங்க ரொம்ப அவசியம் தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ ஐயை பிரிண்ட் பண்ற போல இப்போ ஜேவை பிரிண்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். அப்போ என்ன கிடைக்கும்? ரிவர்ஸ்ல கிடைக்கும். ஏன்னா 10 to ஒவ்வொன்றா குறைக்க சொல்றோம். ஐ இஸ் லெஸ் தேன் 10 வரைக்குமே நம்ம டிஸ்பிளே பண்ண சொல்றோம். ஸோ ஐ வேல்யூ டிக்ரீஸ் ஆகுது, இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஆனால் என்னங்கன்னா நம்ம பிரிண்ட் பண்ணல, அவ்வளோதான். கம்பைல் அண்ட் ரன். ஜே வேல்யூ பிரிண்ட் பண்ணும்போது 10 to 1 கிடைக்கும். சரி, ஓகே. ஐ வேல்யூ, ஜே வேல்யூ போத் வேல்யூஸ் நம்ம டிஸ்பிளே பண்ணலாம், தாராளமாக பண்ணலாம். \t then j, மறுபடியும் \n சிங்கிள் கொட்டேஷன் \n சிங்கிள் கொட்டேஷன். இது எதுக்காக கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, ஐ வேல்யூ ஒரு டேப் ஸ்பேஸ், ஜே வேல்யூ தென் ஒரு லைன். அப்போ அடுத்த ஐட்ரேஷன் வரும்போது திரும்ப ஐ வேல்யூ டிஸ்பிளே பண்ணும்போது அடுத்த லைன்ல டிஸ்பிளே பண்ணும். ஸோ ஐ ஜே ஒரே லைன்ல டேப் ஸ்பேஸ் டிஸ்பிளே பண்ணிட்டு அடுத்த லைனுக்கு கர்சரை அட்வான்ஸ் பண்ணி வச்சிருது. ஸோ அடுத்த ஐட்ரேஷன் அப்ப என்ன ஆகுது? ஜே வேல்யூ பிரிண்ட் ஆகுது. இப்போ நாம பார்த்தோம்னா 1 10 2 9 3 8 அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் அடுத்தடுத்த லைன்ல. இதை நான் சேவ் பண்ணி பார்க்கலாம். இது நீங்க என்ன பண்ணுங்க, எக்ஸிக்யூட், கம்பைல் அண்ட் ரன். கம்பைல் அண்ட் ரன். என்ன அவுட்புட் கிடைக்குது? 1 10 2 9 3 8. நீங்க பாத்தீங்கன்னாவே தெரியும் இந்த அவுட்புட் ரிசல்ட் என்ன அப்படிங்கிறது. Because I value is increased by 1 for each iteration, J value is decreased by 1 for each iteration. I value is initialized by 1 and increased by 1. அப்போ 1 2 3 4 5 6. J value is initialized with 10 and decreased by 1. I value 10 ஈக்குவலா ஆகிற வரைக்கும் தான் அந்த லூப் கிராஸ் பண்ணணும். ஸோ 11 ஆகும்போது லூப் டெர்மினேட் பண்ணணும். ஸோ டெர்மினேட் ஆயிடுச்சு. ஸோ கண்டிஷனை நீங்க ஜே கூட செக் பண்ணலாம். ஜே செக் பண்ண எப்படி செக் பண்ணணும்? ஜே வேல்யூ இஸ் கிரேட்டர் தான் ஈக்குவல் டு 0, கிரேட்டர் தான் 0 ஆகிற வரைக்கும் நம்ம கொடுக்கலாம். அப்படியும் கண்டிஷன் செக் பண்ணலாம். ஜே இஸ் கிரேட்டர் தான் 0, 1 2 3 4 5 6 எதுனாலும் இருக்கலாம். 0ன்னு வரும். 0ன்னு வரும்போது டெர்மினேட் ஆகும். அப்போ இதே ரிசல்ட் தான் நம்மளுக்கு கிடைக்கும். ஸோ எக்ஸிக்யூட், கம்பைல் அண்ட் ரன். அதே ரிசல்ட் தான் நம்மளுக்கு கிடைக்கும். ஐ வேல்யூ, ஜே வேல்யூ. இதே ஜே கமா ஐன்னு பிரிண்ட் பண்ணும்போது ஃபர்ஸ்ட் 10 9 கிடைக்கும். அப்புறம் நம்ம இப்படியும் டிஸ்பிளே பண்ணலாம். ஜே வேல்யூ டிஸ்பிளே பண்ணிட்டு தென் ஐ வேல்யூ டிஸ்பிளே பண்ண சொல்லலாம். ஸோ எக்ஸிக்யூட், கம்பைல் அண்ட் ரன். ஸோ இவ்வளவு வேரியேஷன்ஸ் இருக்கு. ஸோ எந்த செகண்ட் வேரியபிள் கூட நம்ம ஃபர்ஸ்ட் டிஸ்பிளே எடுத்துக்கலாம், எதை வேணாலும் எடுத்துக்கலாம். ஸோ வித்தின் த பாடி ஆஃப் த லூப் we can access all these control variables, all the statement variables. இங்க என்ன பண்ணலாம்? one more thing you have to remember. ரெண்டு விஷயம் நீ தெரிஞ்சுக்கலாம். கண்டிஷன் ஆல்சோ செப்பரேட் பை கமா. 2 கண்டிஷன்ஸ் கொடுக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், I is less than or equal to 5 and J is greater than or equal to என்ன கொடுக்கலாம்? கமா J is greater than 3ன்னு கொடுக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி கமா ஆபரேட்டர்ஸ் கொடுக்கும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா, எந்த கண்டிஷன் எடுத்துக்குது அப்படின்னு நீங்களே பாருங்க. இப்போ லெஸ் தான் ஈக்குவல் டு 5னா 5 டைம்ஸ் எக்ஸிக்யூட் ஆகும். இந்த கண்டிஷனை மட்டும் கண்டிஷன் எடுத்துக்கிட்டா 5 டைம்ஸ் எக்ஸிக்யூட் ஆகும். இந்த கண்டிஷன் எடுத்துக்கிட்டா என்ன பண்ணணும்? அப்ப 10ல இருந்து 4 வர வரைக்கும் எக்ஸிக்யூட் ஆகணும். அப்போ 7 டைம்ஸ் எக்ஸிக்யூட் ஆகும். இந்த கண்டிஷன் எடுத்துக்கிட்டா 5 டைம்ஸ் எக்ஸிக்யூட் ஆகும். இந்த கண்டிஷன் எடுத்துக்கிட்டா 7 டைம்ஸ் எக்ஸிக்யூட் ஆகும். பட் லாஸ்ட் கண்டிஷனை மட்டும்தான் கண்டிஷனை எடுத்துக்கும். அதனால செகண்ட் கண்டிஷன் இந்த கண்டிஷனை எடுத்துக்காது. ஸோ இதையும் நீங்க செக் பண்ணி பார்க்கலாம். இதை நீங்க சேவ் பண்ணிட்டு, ஏன்னா கண்டிஷன் செப்பரேட்டட் பை கமா அப்படின்னா லாஸ்ட் கண்டிஷன் ஒன்லி கன்சிடர்ட். பட் இந்த 2 செக்மெண்ட்ல எல்லா ஸ்டேட்மெண்ட்டுமே எக்ஸிக்யூட் ஆகும். பட் இந்த கண்டிஷன் செக்மெண்ட்ல மட்டும் கமா கொடுத்து நீங்க 2 கண்டிஷன் கொடுத்தீங்கன்னா கடைசி கண்டிஷன் மட்டும் எடுத்துக்கும். நீங்க கம்பைல் அண்ட் ரன் கொடுத்து பாத்தீங்கன்னா தெரியும் 7 டைம்ஸ் ரிசல்ட் கிடைச்சிருக்குது. சப்போஸ் இந்த கண்டிஷனை ஃபர்ஸ்ட் கொடுங்க, J is greater than 3 கமா அப்படிங்கறத ஃபர்ஸ்ட் கொடுத்தா, I is less than or equal to 5 கொடுத்தா, இப்போ என்ன கிடைக்குன்னா 5 டைம்ஸ் தான் எக்ஸிக்யூட் ஆகும். ஏன்னா அப்படியே 7 டைம்ஸ் எக்ஸிக்யூட் ஆச்சு. இதை நான் சேவ் பண்றேன். இப்போ எக்ஸிக்யூட், கம்பைல் அண்ட் ரன்.
ஸோ கண்டிஷன்ஸை பொறுத்த லெவலுக்கு நாம லாஸ்டா கமா ஆபரேட்டர்ல மல்டிபிள் கண்டிஷன்ஸ் கொடுத்தோம்னா லாஸ்ட் கண்டிஷன் ஒன்லி டேக்கன் ஆஸ் கண்டிஷன். பிகாஸ் கமா ஆபரேட்டருக்கு ரைட் டு லெஃப்ட் அசோசியேஷன். ஓகேங்களா, அதான் அதுக்கான ரீசன். அதை பத்தி நீங்க இன்டெப்தா நீங்க ஹையர் ஸ்டடீஸ்ல காலேஜ் லெவல்ல படிக்கும்போது இன்னும் தெளிவா புரிஞ்சுக்குவீங்க. கண்டிஷன்ல மட்டும்தான் இது, மற்ற 2 செக்மெண்ட்ல எல்லா செக்மெண்ட்டுமே எக்ஸிக்யூட் ஆகும். அதையும் நீங்க தெளிவா புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ இதுக்கு நம்ம 2 கண்டிஷனையுமே நம்ம எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா நீங்க என்ன யூஸ் பண்ணிக்கணும், கண்டிஷன்ஸை கம்பைன் பண்றத லாஜிக்கல் ஆபரேட்டர்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்றோம். என்னது, அண்ட் ஆர் அப்படின்னு யூஸ் பண்றோம். அப்ப நீங்க என்ன பண்ணணும், அண்ட் ஆபரேட்டர் யூஸ் பண்ணிக்கணும். ஸோ கிரேட்டர் தேன் 3 இருக்கணும், லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு என்னவா இருக்கணும், 5 இருக்கணும். ரெண்டுமே இருக்கணும். ரெண்டுமே இருக்கிற வரைக்கும் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் அப்படின்னா அப்போ 5 டைம்ஸ் மட்டும்தான் எக்ஸிக்யூட் ஆகும். ஸோ திஸ் கண்டிஷனும் ட்ரூ, திஸ் கண்டிஷனும் ட்ரூன்னா மட்டும்தான் டோட்டல் எக்ஸ்பிரஷன் ட்ரூ. ஸோ ட்ரூனா மட்டும் வரைக்கும் தான் லூப் எக்ஸிக்யூட் ஆகும். ஸோ அண்ட் ஆபரேட்டர் டூ 2 or more conditions combined with and operator, both the conditions true, only true, it returns true. ஸோ 2 கண்டிஷனுமே ட்ரூ ஆக வரைக்கும் இந்த லூப் எக்ஸிக்யூட் ஆகும். ஒரு கண்டிஷன் ஃபால்ஸ்னாலும் அந்த லூப் டெர்மினேட் ஆகும். அப்ப அந்த லூப் எத்தனை டைம் எக்ஸிக்யூட் ஆகும், 5 லைன்ஸ் மட்டும் தான் எக்ஸிக்யூட் ஆகும். ஏன்னா இது 7 டைம்ஸ், இது 5 டைம்ஸ். அப்ப 5 டைம்ஸ் 2 ஈக்குவல் ஆகுறதுனால 5 டைம்ஸ் மட்டும் எக்ஸிக்யூட் ஆகும். எந்த கண்டிஷன் ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்தாலும் அதுதான். இது நீங்க எக்ஸிக்யூட் பண்ணி பார்க்கலாம். எக்ஸிக்யூட் கம்பைல் அண்ட் ரன் 5 டைம்ஸ் தான் எக்ஸிக்யூட் ஆகும். சப்போஸ் இந்த நீங்க கண்டிஷனை வந்து இப்படி கொடுத்தாலும் சரி, அதாவது i is less than or equal to 5, என்னது and j is greater than 3 கொடுத்தாலும் சரி, alt fs ஃபைல் சேவ், ஃபைலை சேவ் பண்ணிக்கங்க. சேவ் பண்ணிட்டு நீங்க என்ன பண்ணுங்க, ரன் பண்ணி பாருங்க. எக்ஸிக்யூட் கம்பைல் அண்ட் ரன். what will be the output, the same 5 times. பட் இதே நாம கமா ஆபரேட்டர் யூஸ் பண்ணிருந்தோம்னா என்ன ஆகும், இது 7 டைம்ஸ் எக்ஸிக்யூட் ஆகும். லாஸ்ட் கண்டிஷன் மட்டும்தான் கண்டிஷன் எடுத்துக்குவோம். ஸோ ஆர் ஆபரேட்டர் யூஸ் பண்ணி செய்யலாம். என்டர் கீக்கு மேல இருக்கும் அந்த பைப் சிம்பிள். ஆர் ஆபரேட்டர்னா என்ன, இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணலாம் அல்லது இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணலாம். ஸோ இதை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணி 5 டைம்ஸ் எக்ஸிக்யூட் ஆகும், இதை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணி 7 டைம்ஸ். அப்ப ரெண்டுல ஏதாவது ஒன்னு ட்ரூவா இருந்தா போதும், அப்ப இதுதான் அதிக நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் ட்ரூவா இருக்கு. அப்ப இந்த கண்டிஷன் எடுத்துக்கிட்டு நம்ம 7 டைம்ஸ் எக்ஸிக்யூட் பண்ணிருக்கோம். ஸோ ஆர்னா திஸ் கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணாலும் ஓகே, திஸ் கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணாலும் ஓகே. ரெண்டுமே ஃபால்ஸ்னா மட்டும்தான் என்ன லூப் டெர்மினேட் ஆயிரும். டோட்டல் ரிசல்ட் ஃபால்ஸ்னு கிடைக்கும், அப்ப லூப் ஸ்டாப் ஆயிரும். ஸோ ஆர் வந்து கம்பைன் பண்ணி நீங்க கொடுத்து பார்த்தா நீங்க அகைன் எக்ஸிக்யூட் பண்ணி பார்க்கலாம். இப்போ என்ன ஆகும், 7 டைம்ஸ் எக்ஸிக்யூட் ஆகும். So in condition segment only, in the test expression segment only, we can use multiple conditions. If it is separated by comma means last condition only treated as the condition of the entire loop. If it is combined with and or logical operators means it will perform and or logical operations. If it is results true na, the loop will be executed, otherwise loop will be terminated. False means loop will be terminated. That's all. So these are the variations of the for loop given in your textbook. So the for is one of the most important looping statement in C++. Because it allows several variations. These variations increase flexibility and applicability of for loop. These variations will be discussed below. கொடுத்திருக்காங்க என்னென்ன variations அப்படின்னு. Multiple initialization, multiple updation. Multiple statement can be used in the initialization and updation expression of for loop. These multiple initialization, multiple updations expressions are separated by commas. இங்க முக்கியமா தெரிஞ்சுக்கணும். அதான் இங்க எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாம் கொடுத்திருக்காங்க. ஸோ இது எப்படி எக்ஸிக்யூட் ஆகுதுங்க நம்ம கொடுத்த அதே எக்ஸ்பிளனேஷன் தான் இங்கேயும் கொடுத்திருக்காங்க. இதுல ஜென்ரலி த அப்டேட் எக்ஸ்பிரஷன் கண்டைன்ஸ் இன்கிரிமெண்ட் ஆர் டிக்ரிமெண்ட் ஆபரேட்டர். இதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுங்க. அப்டேட் எக்ஸ்பிரஷன் கண்டைன்ஸ் இன்கிரிமெண்ட் டிக்ரிமெண்ட் ஆபரேட்டர். இதை இன்க்ரீஸ் பண்ணி டிக்ரீஸ் பண்ணும். பிளஸ் பிளஸ் மைனஸ் மைனஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க. பிளஸ் ஈக்குவல் எல்லாம் ரேரா யூஸ் பண்ணுவாங்க. நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடாதுனால ரேரா யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ இதுல ப்ரிஃபிக்ஸா போஸ்ட் ஃபிக்ஸா யூஸ் பண்ற ஒரு விஷயம் இருக்குது. இதுல ஒரே ஒரு அட்வான்டேஜ், ப்ரிஃபிக்ஸ் ஆபரேட்டர்ஸ் ஆர் எக்ஸிக்யூட்டட் ஃபாஸ்டர் தேன் போஸ்ட் ஃபிக்ஸ். இது 1 நாள் அடிக்கடி கேட்பாங்க. ஸோ அப்டேஷன் செக்ஷன்ல இன்கிரிமெண்ட் டிக்ரிமெண்ட் ஆபரேட்டர் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ப்ரிஃபிக்ஸாவும் யூஸ் பண்ணலாம், அலோன் யூஸ் பண்ணும்போது போஸ்ட் ஃபிக்ஸாவும் யூஸ் பண்ணலாம். பட் ப்ரிஃபிக்ஸா யூஸ் பண்றது ஃபாஸ்டர் தேன் த போஸ்ட் ஃபிக்ஸ் நோட்டேஷன்.
Generally, the for loop contains 3 parts: initialization, expression, test expression, update expression. These 3 parts are optional in for loop. ரொம்ப முக்கியம். 3 பார்ட் இருக்கு, 3மே ஆப்ஷனல். அதான் எந்தெந்த பார்ட் இல்லாம எப்படிங்கிறது நாம இப்ப எக்ஸாம்பிள் ப்ரோக்ராம் பார்த்தா அதே விஷயத்தான் இங்க சொல்லியிருப்பாங்க. 3மே இல்லாம இருக்கலாம், பட் இல்லாம இருந்தாலும் செமிகோலன் கண்டிப்பா இருக்கணும். ஆல் த எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் ஆர் ஸ்கிப்டு. இங்க டெஸ்ட் எக்ஸ்பிரஷன் ஸ்கிப்டு, இங்க ஃபர்ஸ்ட் 2 எக்ஸ்பிரஷன் ஸ்கிப்டு, சரி ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் லாஸ்ட் எக்ஸ்பிரஷன் ஸ்கிப்டு, அப்டேஷன் எக்ஸ்பிரஷன் கண்டிஷன்ஸ் இருக்குது. ஸோ அதே மாதிரி கடைசியா செமிகோலன் முடிச்சுன்னா லூப்பே டோட்டலா பாடி ஆஃப் த ஸ்டேட்மெண்ட்ஸும் இதுக்குள்ள முடிஞ்சது ஒண்ணுதான் அர்த்தம். ஸோ அது கீழே 1 or more ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் லூப் பாடி மாதிரி கொடுத்தீங்கன்னா அது எக்ஸிக்யூட் ஆகாது. அதை இங்க சொல்லியிருக்கேன். இந்த பாடி ஆஃப் த லூப் இது நம்ம நேற்று கிளாஸ்லயே பார்த்துட்டா, தேவைப்படுறீங்க இந்த வீடியோ திரும்ப இருக்க பார்த்துக்குங்க. இந்த விஷயத்தை நம்ம நேற்றே சொல்லிட்டோம். ஸோ ஓப்பன் க்ளோஸ் கர்லி பிரேஸும் கம்பல்சரியா இருக்கணும். ஒரே ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து ஓப்பன் க்ளோஸ் கர்லி பிரேஸ் தேவையில்லை. டிக்ளரேஷன் ஆஃப் வேரியபிள் ஃபார் லூப். ஃபார் லூப்ல வேரியபிள் எங்க டிக்ளேர் பண்ணலாம்? இந்த கண்ட்ரோல் வேரியபிள் பாத்தீங்கன்னா இங்க ஃபார் லூப் உள்ள டிக்ளேர் பண்ணிக்கிறாங்க. ஸோ ஜென்ரலா மேல இதுக்கு முன்னாடி ப்ரோக்ராம்ல காமனா மேல டிக்ளேர் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ சம் ஆஃப் n நேச்சுரல் நம்பர்ஸ், 5 நேச்சுரல் நம்பர்ஸ், சம் 5 நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் உடைய சம்ம டிஸ்பிளே பண்ணணும். இப்போ நாம போட்டுக்கிற ப்ரோக்ராம் 10 நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் உடைய சம்ம டிஸ்பிளே பண்ணணும் அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிள். என்ன சொல்லலாம்? இங்க இன்னொரு வேரியபிள் என்னது? கமா சம் இஸ் ஈக்குவல் டு 0. இந்த லூப்ல ஒவ்வொரு டைமும் நம்ம அதை வேணாலும் பிரிண்ட் பண்ணிட்டு போகுது. ஓகே, sum plus equal to I semicolon. நம்ம என்ன பண்ணலாம்? cout sum வேல்யூவும் ஒவ்வொரு ஐட்ரேஷன் அப்பவும் டிஸ்பிளே பண்ணி பார்க்கலாம். டிஸ்பிளே பண்ணி பார்த்துட்டு பேக் சிங்கிள் கொட்டேஷன் பேக் ஸ்லாஷ் அடுத்த லைனுக்கு போக சொல்லலாம் செமிகோலன். ஸோ இந்த லூப் முடிச்சுட்டு வெளியில வந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம சம் என்ன பண்ணா போதும்? பிரிண்ட் பண்ணா போதும். ஸோ அப்ப நம்ம என்ன பண்ணா போதும்? cout the loop 10 times in the sum of 10 natural numbers colon அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம என்ன சொல்லலாம்? அந்த சம் வேல்யூவை வெளியில டிஸ்பிளே பண்ணா வேலை முடிஞ்சது. 10 டைம்ஸ் இந்த ப்ராசஸிங் எடுக்குது. நம்ம ஜே வேல்யூ எடுத்துக்கவே தேவையில்லை, எடுத்துருவோம். ஜே கண்டிஷன் எடுத்துருவோம். ஸோ இந்த லூப் எத்தனை டைம்ஸ் எக்ஸிக்யூட் ஆகுது அப்படின்னா 10 டைம்ஸ் எக்ஸிக்யூட் ஆகிறதுனால 10 அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். 10 நேச்சுரல் நம்பர்ஸ். ஸோ லூப்புக்குள்ளேயே அந்த ப்ராசஸிங் நாம என்ன பண்ணலாம்? எதெல்லாம் டிஸ்பிளே பண்ண சொல்றோம்? ஐ வேல்யூவும் டிஸ்பிளே பண்ண சொல்றோம். தென் ஒரு லைன் விட்டு சம் வேல்யூவும் டிஸ்பிளே பண்ண சொல்றோம். ஸோ ஐ வேல்யூ 1 2 3 4 அப்போ 1 சம் கூட ஆட் ஆகுது. அதை சம்ம டிஸ்பிளே பண்ணு. சம் பிளஸ் ஈக்குவல்ட்டுனா ஏற்கனவே இருக்கிற 0 கூட ஃபார் ஃபர்ஸ்ட் ஐட்ரேஷன் 0 பிளஸ் 1, ஃபார் செகண்ட் ஐட்ரேஷன் அந்த சம் ரிசல்ட் பிளஸ் 2, அதுக்கப்புறம் அந்த சம் ரிசல்ட் பிளஸ் 3, அதுதான் ஆட் ஆகுதா அப்படிங்கிறது நம்ம அந்த லூப்லயே செக் பண்ணி பார்த்துட்டு லூப் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் 3 ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ். இதை நீங்க சேவ் பண்ணிட்டு எக்ஸிக்யூட் பண்ணி பார்க்கலாம். எக்ஸிக்யூட், கம்பைல் அண்ட் ரன். வாட் வில் பி த அவுட்புட் யூ கேன் அப்டைன்? நீங்க பார்த்தனாவே தெரியும். 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Sum of first 10 natural numbers 55. So 10 into 11 divided by 2. n into n plus 1 divided by 2 ஃபார்முலா இருக்கு இல்லையா? அதை நீங்க அப்ளை பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டா sum of 10 natural numbers 55 நம்மளுக்கு கிடைச்சிடும். ஸோ இதுல ஐ வேல்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு சம் வேல்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒவ்வொரு டைமும் ஐ வேல்யூக்கு ஐ ஈக்குவல் டுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம டிஸ்பிளே பண்ணணும் அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா அப்ப நம்ம அதை கொட்டேஷன்ல கொடுத்துக்கலாம். ஐ ஈக்குவல் டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐ வேல்யூ டிஸ்பிளே பண்ணுது. அடுத்த லைன்ல சம் ஈக்குவல் டு டபுள் கொட்டேஷன் SU M ஈக்குவல் டு மறுபடியும் புட் டு ஆபரேட்டர் ரைட் சம்ம டிஸ்பிளே பண்றோம். பேக் ஸ்லாஷ் n பேக் ஸ்லாஷ் n பேக் ஸ்லாஷ் n பேக் ஸ்லாஷ் n 3 லைன் கேப் விட்டுரும். ஒவ்வொரு ஐட்ரேஷன் அப்பவும் 3 லைன் கேப் விடுது. ஐ வேல்யூ டிஸ்பிளே பண்ணுது, சம் வேல்யூ 3 லைன்ஸ் கேப். அதாவது இந்த இடத்துல நம்ம டபுள் கொட்டேஷன் கொடுக்கணும். ஏன்னா இது ஸ்ட்ரிங் இல்லையா, அதனால நம்ம டபுள் கொட்டேஷன் 3 கேரக்டர் யூஸ் பண்ணிட்டோம் பேக் ஸ்லாஷ் n. அதனால நம்ம டபுள் கொட்டேஷன்ல கொடுத்தா தான் அந்த வேலை செய்யும். ஸோ இப்போ நம்ம இதை என்ன பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இதை சேவ் பண்ணிட்டு எக்ஸிக்யூட் பண்ணி பார்க்கலாம். எக்ஸிக்யூட், கம்பைல் அண்ட் ரன்.
what will be the output we obtain? அது என்னவே தெரியும் 1 அப்படிங்கிறப்ப சம் வேல்யூ 1 தான் இருக்கு. I2ன்னு மாறும்போது செகண்ட் ஐட்ரேஷன்ல சம் வேல்யூ 3 ஆயிடுச்சு. ஏன்னா பழைய ரிசல்ட் பிளஸ் 2. அடுத்த ஐட்ரேஷன்ல 3 ஆகும்போது என்னாச்சு, பழைய ரிசல்ட் என்ன கிடைக்குது 3. அப்ப 3 பிளஸ் 3 6 ஆயிடுச்சு. அப்போ பழைய ரிசல்ட் பிளஸ் அடுத்த ஐட்ரேஷன்ல 10 ஆயிடுச்சு. இதே மாதிரி எத்தனை ஐட்ரேஷன் செய்யுது, 10 ஐட்ரேஷன் 55. ஸோ கடைசியா என்ன ஆகுது, 10 நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் ரிசல்ட் நம்மளுக்கு அவுட்புட் கிடைச்சிருது. இது நீங்க மேனுவலா செக் பண்ணி பார்த்தாலும் அதேதான். ஸோ ஐட்ரேஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது சைக்கிள், ஒவ்வொரு லூப் ஒவ்வொரு டைமும் ப்ராசஸ் ஆகிறதான் ஐட்ரேஷன் சொல்லுவோம். ஈச் சைக்கிள் இஸ் கால்ட் ஆர் ரெஃபர்ட் அஸ் ஐட்ரேஷன். ஸோ பாடி ஆஃப் த லூப் வில் பி எக்ஸிக்யூட். ஒவ்வொரு ஐட்ரேஷனுக்கும் நாம ஐ வேல்யூவும் சம் வேல்யூவும் பிரிண்ட் பண்ணி பார்த்துட்டோம். இவ்வளவுதான் இதனுடைய வேரியேஷன்ஸ். ஸோ அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னா வைல் லூப் பார்க்கணும், அதே மாதிரி டூ வைல் லூப் பார்க்கணும். அதான் அடுத்த கிளாஸ்ல நம்ம அடுத்த வீடியோல இதனுடைய கண்டினியூஷன்ஸை பார்த்தலாம். ஸோ இன்னைக்கு பார்த்த விஷயங்கள்ல நம்ம முக்கியமா தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது, ஃபார் லூப் எத்தனை செக்மெண்ட்ஸ் இருக்கு, என்னென்ன செக்மெண்ட்ஸ் ஆப்ஷனல், ஒவ்வொரு செக்மெண்ட்லயும் மல்டிபிள் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் கொடுக்க முடியுமா, தென் அப்டேஷன்ல ப்ரிஃபிக்ஸா யூஸ் பண்றதுக்கும் போஸ்ட் ஃபிக்ஸா இன்கிரிமெண்ட் டிக்ரிமெண்ட் பண்றதுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ். அதுக்கப்புறம் ஃபார் லூப்ஸ்க்குள்ள வர அந்த செக்மெண்ட்ஸ்க்குள்ள செமிகோலன் ஆபரேட்டர் எதுக்கு யூஸ் பண்றோம், கமா ஆபரேட்டர் எதுக்கு யூஸ் பண்றோம். சரியா, ஃபார் லூப் அந்த கண்டிஷன் டெஸ்ட் எக்ஸ்பிரஷன் அப்டேஷன் முடிஞ்ச உடனே செமிகோலன் கொடுத்தா என்ன, அது சின்டாக்ஸ் எரர் கிடையாது, அது என்ன. தென் அந்த ஃபார் லூப்ல வர கண்ட்ரோல் வேரியபிள ஃபார் லூப்ல டிக்ளேர் பண்ண முடியுமா, இந்த விஷயங்களை பார்த்தோம். தென் அதுக்கப்புறம் நாம என்ன பார்த்திருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னா, கடைசியா அந்த லூப்ல சம் ஆஃப் அண்ட் நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் கண்டுபிடிக்க ஒரு ப்ரோக்ராம் பார்த்திருக்கோம். ஸோ இதை வச்சு நிறைய விஷயங்கள் உங்களுக்கு இதெல்லாம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணா தான் அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய பாடங்கள். ஏன்னா C++ பொறுத்த லெவலுக்கும் சரி, எந்த கம்ப்யூட்டர் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜுக்கும் அடிப்படை C++. நீங்க C++ல டெப்தா தரவா படிச்சீங்கன்னா தான் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ்ல சப்சீக்வெண்ட் டாபிக்ஸ் அது ரொம்ப முக்கியம். அதே மாதிரி இன் ஃபியூச்சர்ல வேற ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் படிக்கும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். நீங்க எந்த இன்ஜினியரிங் போனாலும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஸோ அதனால நம்ம இவ்வளவு தெளிவா சொல்றோம். ஸோ நல்லா பார்த்துக்குங்க, நல்லா புரிஞ்சுக்குங்க. புரிஞ்சாதான் ஆன்சர் எழுத முடியும். இதுல ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு படிச்சு எழுதுறதுலாம் இல்லை, ஆனா புரிஞ்சுக்கிட்டா ஈஸியா ஆன்சர் எழுதலாம். ஓகேவா? ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ. பி சேஃப், ஸ்டே ஹெல்த்தி, ஹேவ் அ நைஸ் டே. Thank you. Bye.